हेलो। हेलो मैम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आखिर हम मिल ही गए। आखिर हम मिल लाहौर से गए। आते मिल गए, लाहौर से आते थे दिल्ली आ गए। जी बिल्कुल, जैसा हमारा दिल्ली वैसा हमारा लाहौर। कैसी हैं हाँ, आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम अच्छा, खैरियत। शुरू करें। आप अपने बारे ना इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को। जी, तो मैम जैसा कि आप आपसे थोड़ा सा टेक्स्ट पे भी मैंने बताया था, मैं एक पोएट हूँ। बचपन से कविताएं लिखती हूँ और अभी फिलहाल ऑल्सो आई एम टीचिंग लैंग्वेज टू चिल्ड्रन इन अ स्कूल हियर इन चंडीगढ़। और इसके अलावा बहुत कुछ करा है, पहले रेडियो में काम किया है, टीवी पे काम किया है, कॉरपोरेशंस, कंप्यूटर कंपनीज, ईमेल मार्केटिंग, बहुत काम किया है। करीब करीब इतनी 10 साल हो छोटी गए। उम्र। जी बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था। आई थिंक आई वाज अबाउट 17 व्हेन आई स्टार्टेड इंटर्निंग एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वो वर्किंग। जी ओके। जी जी। और टीवी में और क्या करा आपने? मैं मास कॉम और जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ, तो न्यूज़ रीडिंग की है मैंने। ओहो, जी जी। बहुत साल पहले की बात है, अभी रीसेंट नहीं। जी। बहुत कुछ पहुंच गए आपसे। अब आप बुलंदियों की शिखरों पे पहुंचे हुए हैं। पता नहीं, बस ये बुलंदी के नाम पे सिर्फ ये कि मोहब्बत बहुत मिली है, मैं और वही मुकाम है, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने कभी खैर सोचा भी नहीं कि मुझे ना कुछ इस तरह की सक्सेस चाहिए, फाइनेंशियल या फेम। एक बिल्कुल एक मोहब्बत की तलबगार होती हूँ मैं, उसकी उम्मीद रहती है हमेशा और वो मुझे मिल जाती है, तो उस लिहाज से मैं बहुत कामयाब हूँ और बहुत ही बुलंदियों पर हूँ। देखो आप भी तो मिल गए ना, आप भी तो मिल गए जैसे बाकी सब मिल हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। मेरी फ्रेंड ने मेरे को भेजा ये, तो जी। मैंने पूछा कहाँ के हैं, कहती चंडीगढ़ के हैं, लेकिन मैं जानती नहीं। मैंने हम्म। ढूंढ लिया। आपने तो बहुत फेसबुक पे अच्छा गई, किया। मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मोहब्बतें बांटती हैं, मैंने सोचा मिल के बांटे, चलो आज। इंटरनेट की समस्या, इंटरनेट का ये मसला होता है फेसबुक पे। जी। तो आप प्लीज छोड़ के नहीं जाना मुझे। हम नहीं फिर नहीं को नहीं। रिकनेक्ट होते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल होते रहेंगे, मैं यही हूँ। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मैं यही हूँ। जी। बिल्कुल। आप बताइए, आपने कविता कब से लिखना शुरू किया? इतनी खूबसूरत लिखती हैं कि दिल को छू जाती हैं। तो मैम मैं आपको बता रही थी कि बचपन से लिखती आ रही हूँ। तो हुआ यूं कि जब मुझे लिखना भी नहीं आता था, जैसे सेंटेंसेस फॉर्म करना है ना, स्पेलिंग्स ये सब, तो 6-7 साल की उम्र वाला बच्चा, तो मैं अपनी माँ को कहती थी कि आप बैठ जाओ, मैंने एक पोएम सुनानी है आपको, मेरी पोएम है, आप लिख दो उसको मेरे लिए। तो मम्मा लिखते थे और मैं उनको सुनाती थी। तो वेरी इस गुड। तरह से मतलब तब से लिखती आ रही हूँ, बचपन से लिखती आ रही हूँ। अच्छा, जी। सबसे पहली कविता कौन सी लिखी आपने? वो पंजाबी में थी, शायद उससे पहले भी लिखी हो जो मुझे याद ना हो, पर ये जो मुझे होशो आवाज में मुझे याद है वही कुछ 6-7 साल की उम्र में। और ये ऐसी थी जिसमें पंजाबी में लिखी थी मैंने, और उसमें मैंने ये लाइन टू लाइन याद नहीं बट थीम याद है कि मैंने माँ को एक प्लांट से कंपेयर किया था, कि जिस तरह अच्छा। अगर एक प्लांट की लीफ या फूल को चोट लगती है, वो गिरता है, तो प्लांट को दुख लगता है, वैसे ही अगर माँ के बच्चों को कोई चोट लगती है या दुख होता है तो माँ को दुख लगता है। और ये अपनी मम्मा को देखकर मैंने लिखी थी, क्योंकि उनसे बहुत ही प्यार मेरा रहा है हमेशा से। तो हाँ, और पेड़ों से भी बहुत प्यार है। वो तो मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए तो वो मेरी पहली एक ऐसी कविता है जो मुझे लगता है कि मुझे भी याद है, उससे पहले अगर होगा तो मम्मा को पता होगा, मुझे याद नहीं। जी। बहुत अच्छी बात है। कुछ लाइन याद है उसकी पंजाबी में? मैं सोचदी हाँ कि माँ भी ते एक बूटा है,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਮਦੀ ਹੈ। समथिंग लाइक दैट इट वाज। बहुत जबरदस्त है, इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे अल्फाज। क्योंकि क्योंकि आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, सो मेरे नानी नानू लैंग्वेज वाइज बहुत रिच थे, उर्दू पंजाबी, तो उन्होंने मुझे कहानियां सुना सुना के बड़ा किया है। तो मतलब नानी कहानियां सुनाते थे, नानू कहानियां सुनाते थे, तो शुरू से उर्दू और पंजाबी के डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड से राबता रहा है, इन टच रही हूँ। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ही रिच था, मुझे बहुत कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मेरे घर में मिली। वेरी गुड जी तो आप पंजाबी है तो फिर सोनी जी पंजाबी च गल करने चलो आप पंजाबी च गल करते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਿਪੀਕਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬੀ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਹਣੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਂਟੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਡਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਫ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। Everything is possible in this world। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਜਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਉਮਲ ਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਨੂਰ ਉਮਲ ਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਇੰਝ ਚਮਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੱਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੋਰ, ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੰਮੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। 2004 ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, 2004 ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਚ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰੇ, ਵੇਵ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਹੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲੋ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨੀਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਵਾਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਨੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਾਂ, ਵੰਡੀਏ। ਆਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਪਤਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੰਡ ਹਮ, ਵੇਲੇ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਮ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਉਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਕਾਂ ਕੀ ਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I was young, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ 'ਚ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਕੁਲਫੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਸੂਟ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਝੁਮਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੂਵਸ ਇਨਸਾਈਡ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਆਂਟੀ, ਇਫ ਆਈ ਨਿਊ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਲਾਹੌਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ, ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਿਲकुल ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ बिल्कुल ਅਨਾਰਕਲੀ वाह ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ वाह ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਗਈ, ਦੇਖਾਂ ਛੱਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਛੱਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹ ਓਦਾਂ ਹੀ ਛੱਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਹੀ ਰੇੜੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੋ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇਖੀ, ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ? ਜੀ ਸ਼ਾਪਸ 'ਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ऐश्वर्या राय की पसंद है, सुष्मिता सेन की पसंद है। वाह सूट सूट टंगे, मैं क्या दसो,
ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੋਂ ਲੌਨ ਦੇ ਸੂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰੇ ਤੇ ਗਰਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜੱਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੱਚੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਝਿਜਕ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ, ਇੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਚੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਸੇजेस ਨਾ। ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਅਦਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਲਚਰਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲਚਰਲ ਹੱਬ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਰਾਈਟਰਸ, ਪੋਇਟ, ਜੀ ਸਭ ਉੱਥੇ। ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪੋਇਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਹ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਆਂਟੀ। ਮਤਲਬ ਕਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਮ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਚਾਹ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹ ਕੋਈ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਨੇ, ਮਨ ਘੜਤ ਨੇ। ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੌਣ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ। ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥਰਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੱਗੇ। ਓਪਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਦਿਲਾਂ ਲੱਗੇ। 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਆਂਟੀ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਮੈਂ ਕਰੋ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਇਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, BBC ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ BBC ਤੱਕ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਾਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ BBC ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਕੱਠਾ ਮੈਸੇਜ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ BBC ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਉਧਰੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਆਏ, ਹੋਰ ਇੱਧਰੋਂ ਖਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਪੀਅਰਹੈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਖਤ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਟੈਸਟ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜੀ ਛਾਪ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਜੀ ਇਟ ਜੀ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਝਲਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਂਟੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਹੋਰ ਖਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡੀਏ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਪਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਬਿਲकुल, ਰੱਖੀਏ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਆਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਏ। आओ मोहब्बता मंडिए, वाह बहुत सोना नाम है, बहुत ज्यादा प्यारा नाम है। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। जी ਹੋਰ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ और ਕੀਤੀ, ਹੁਣ बस ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। कि किस बारे सुनना चाहोगे आंटी तुसी? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ हाँ जी ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ बिल्कुल ਨਾਲ ਨਾਲ, बिल्कुल बिल्कुल। ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨੀ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਗਰਜ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਇਹ बिल्कुल ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, जी ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जी जी ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋ। लेटेस्ट थोड़े टाइम तो कुछ लिख नहीं रही हैगी एज सच, पर हाँ किसी होर दी भी सुना सकती है, जरूरी तो नहीं अपनी होवे। अपनी क्यों नहीं सुनानी? क्योंकि ना मेरे दिमाग सवेर तो एक डॉक्टर जगतार दी गजल घूमनी जा रही है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ चलो ਲਾਹੌਰ तो ਬਾਰੇ वो ਲਿਖੀ वाली है। को सुना दो, ओ सुनाओ, ओ सुनाओ। फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ जी ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਵਤ ਨਾ। ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣੇ ਗੱਲ ਰਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਹਾਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ। ਨਿਹਾਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਡਾਕ ਨਿਕਲੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੰਜ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਇੰਜ ਹੋਈ ਏ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲੀ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਰ ਲੁਟਾਈ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਲੱਭ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਟਰਸ ਟੂ ਲਾਹੌਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈ ਹੋਈ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਏਕਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਏਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਵੇਂ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਏਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ। ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਡਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਡਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਹੁਣ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਂਗਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਹੁਣ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਂਗਲੇ ਲਾਹੌਰ। कैसी है दोस्ती ते कैसी है दुश्मनी, कैसी है दोस्ती ते कैसी है दुश्मनी, तू आ छटे तारो पवे, तू आ छटे तारो पवे लग के गले लाहौर, हुण तरसदे हाँ जान नू उस रांगले लाहौर। मादों दे वांग होएगी हालत हुसैन दी, मादों दे वांग होएगी हालत हुसैन दी, इधर हनेर दर्द दा, इधर हनेर दर्द दा, पर दिल जले लाहौर, हुण तरसदे हाँ जान नू उस रांगले लाहौर। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ
ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਲਾਈਨ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣਾ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਂਗਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਮਹਿਰਮ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਡਲੇ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਂਗਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਰਾਂਗਲੇ ਲਾਹੌਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਓਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਣ ਵਾਲੀ, ਓਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰ। थैंक यू आंटी सो मच। ये डॉक्टर जगतार ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਏਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚਿੰਗ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ। ਜੀ 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 ਆਂਟੀ। और कुछ कहना चाहोगे, अपने दोस्तों को पैगाम देना चाहोगे? बस पैगाम यही कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜਤਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1% ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੰਗੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਿਜਕੀਏ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ, ਲੱਭ ਗਈ ਲੱਭ ਗਈ ਲੱਭ ਗਈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਓਗੇ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਜਵਾਬ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਲੈ, ਆਂਸੂ ਪੂੰਝ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਗ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਕੱਲ ਤਰਾਨੇ ਉਲਫਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਗਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਨ ਅਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਹਾਨ ਭਾਈ और विकास पांडे ने, आशीष जोशी ने, बहुत मेरे नाल मेरे ग्रुप च बहुत ज्यादा बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਲकुल ਚੰਗੀਆਂ बिल्कुल ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ नहीं यार ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ जी ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। थैंक यू, बाय बाय, आदाब।